नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। बंधु माने आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही राशिर कार्यक्रम रे कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष माने जानिबे जे सेमानंक पई जुलाई मास 2026 किपरि रहिबा पई जाउअछि। माने एही वीडियो रे कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष माने आपण माने जानिबे जे आपण मानंक पई 2026 मसियार जुलाई मासर मासिक राशिफल संपर्क रे। तेणु जदि आपणकर कर्कट राशि होई थाए तेबे आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। एहा सहित ग्रह मानंकर स्थिति अनुसार आपणकर मासिक राशिफल को आपण जानिबा को पाइबे। तो सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आउ वीडियो को शेष रे गोटे लाइक करंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आउ पाखरे आसुतबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु, जहा फल रे आमे जेउ भी वीडियो गुडी को अपलोड करिवु ताहा आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे। आउ तळे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करि चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। तेबे बंधु माने जुलाई मासटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई एक परीक्षादायक एवं शिक्षादायक मास भाव प्रमाणित हेबो। एही मासरे ग्रह मानंकर स्थिति देखिले जना पड़े जे जीवनर अनेक क्षेत्र में धैर्य संयम एवं बुद्धिमतार आवश्यकता रहुछि। विशेष करी जन्म बृहस्पति, जन्म बुध, द्वादश रवि, नवम शनि, अष्टम राहु अनेक समय रे आपणंकु लागि पारे जे परिश्रम अनुजाई काहींकि फल आपणंकु मिलु नाही, किंतु एकादश मंगल एवं शुक्र आपणंक पई आशार आलोक होई पड़िबे। एही मासरे आपणंक जीवन रे अनेक अप्रत्याशित घटना घटी पारे। केतेक योजना सफल हेबो, आउ केतेक कार्य हठात विलंबित होई पारे। अष्टम रे राहुंक जोगो रहस्यमय परिस्थिति, अप्रत्याशित परिवर्तन एवं मानसिक चिंता बढ़ी मध्य पारे। तेबे एकादश रे मंगल आपणंकु आय, साहस आउ लक्ष्य प्राप्ति रे सहयोग करिवो। एही मासर मूल शिक्षा हेउछि धैर्य। धैर्य ही सफलतार चाबिकाठी अटे। जदि आपण तरतर न होई करी सठिक कार्य को बा सठिक समय को अपेक्षा करिवे तेबे मास शेष रे आपण भल फल पाई परिबे। एही जुलाई मासरे आपणकर मन अधिक चंचल रही पारे। जन्म बृहस्पति और जन्म बुधंक जोगो अनेक कथा को नहीं करी चिंता बढ़ी पारे। निजर भविष्यत, परिवार, कर्म क्षेत्र और आर्थिक स्थिति संपर्क रे बारंबार चिंता करि पारंती। नवम शनि भाग्य को स्थिर करिदेवे। फलस्वरूप अनेक कार्य रे विलंब हेबो। अनेक समय रे आपणंकु लागि पारे जे अन्य माने सहजरे सफलता पाउछंती, किंतु मु पाई पारु नाही। आपणंकु अधिक परिश्रम करिवाकु पडुछि, किंतु फल मिलु नाही। एकादश रे मंगल आपणंकर परिश्रम को व्यर्थ हेबाकु देबे नाही। धीरे धीरे आय रे वृद्धि आउ लक्ष्य पूरणर सुजोग मिलिबो। कर्म आउ चाकरी क्षेत्र रे आपणंक पई एही मासटी कठिन रही पारे। उपरिस्थ अधिकारींकर चाप बढ़ी पारे। अधिक काम करिबाकु पड़ी पारे एवं दायित्व मध्य बढ़िबो। जन्म बृहस्पतिंक कारणरु आपण अनेक समय रे किछि भूल निष्पत्ति नहीं पारंती। तेणु कार्यस्थल रे प्रत्येक पदक्षेप भावी चिंती करी नेबा आवश्यक। नवम रे शनिंक कारणरु आपणंकर पदोन्नति प्रतीक्षित सुविधारे आपणंकर विलंब घटी पारे। जेउ माने नूतन चाकरी खोजुछंती सेमानंकु धैर्य धरिबा पई पड़िबो। तेबे एकादश रे मंगल आपणंकर कर्म क्षेत्र रे निजर प्रभाव पकाइबे। सहकर्मींकर सहयोग मध्य मिली पारे एवं किछि गुरुत्वपूर्ण काम रे सफलता मिलिबो। जेउ माने व्यवसाय करूछंती सेमानंक पई आर्थिक दृष्टिकोणरु एही मासटी मिश्रित फलदायक रहिबो। एकादश रे मंगल आयरे नूतन उच्च सृष्टि करि पारंती। पुरुणा बकेया टंका फेरी पाइबार जुग मध्य आपणंकर बनुअछि। व्यवसायी माने किछि भल सुजोग मध्य पाई पारंती। विशेष करी नूतन ग्राहक
ନୂତନ ଚୁକ୍ତି, ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ହାତକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ରହିବା ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରାହୁଙ୍କ କାରଣରୁ ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଯେପରିକି ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁଙ୍କ କାରଣରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଯଥା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବଢ଼ିବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରେ। ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଜନ୍ମ ବୁଧ ଓ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଜନ୍ମ ବୁଧ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରବିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ, କ୍ଳାନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପ, ରକ୍ତହୀନତା ଓ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। 17 ଜୁଲାଇ ପରେ ରବି ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଆଖି ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ, ନୂତନ ମିତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ନିକଟ ପରିଚୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ। ଏହା ଥିଲା ଶୁଭ ଯୁଗ। ହେଲେ ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଗ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2026 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ନବମରେ ଶନି, ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ, ଜନ୍ମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ, ସାହସ, ସୁଖ ଏବଂ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ବାଧା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତାର ପଥ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ ତାହା ଶିଖାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ
କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବୁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।